کیا بتا سکتی ہوں؟ دراصل میں نیلم کے بارے میں اس سے مزید بات چیت نہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھ کے وقار پر بھروسہ نہ تھا۔ احتیاط کا یہی تقاضا تھا کہ اس معاملے میں درمیان میں نہ ہوں کہ ہمارا بھی پڑوس کا معاملہ تھا۔ ایک بار نیلم کا بڑا ملازم گیٹ پر مل گیا۔ وقار نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ تمہاری بیگم صاحبہ کا نام کیا ہے؟ نہ جانے وہ کیا سمجھا اور وقار کو حارت سے گھورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک دن میں خالہ کے گھر سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ وہ مجھے گلی میں مل گیا اور پوچھا تم نے نیلم کے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے اس کے گھر میں کبھی کسی کو نکلتے یا اندر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر کہیں باہر رہتا ہے۔ میں زیادہ اس کے بارے نہیں جانتی، وہ نئے لوگ ہیں، ہمارا آنا جانا ہے، بس سلام دعا تک تھا۔ آخر تم کو اس لڑکی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شادی شدہ ہے تو میں اس کا خیال چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں کسی کی ازواجی زندگی برباد کرنے کا قائل نہیں، لیکن اگر یہ غیر شادی شدہ ہے تو اس سے الفت کا رشتہ استوار کرنے سے پہلے میں اس کے ارادے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں بیچارے وقار کے خوابوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا دی۔ میرا خیال تھا کہ بہت جلد اس کو نیلم کے گھرانے سے متعارف ہونے میں کامیابی ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس تلخی نے اس کی اچھی بھلی خوشگوار زندگی میں زہر گھول دیا، اور وہ اس کے جس بات سے بھی واقف نہیں تھا وہ کبھی کبھار اسے دیکھتی اور مسکرا دیتی، اور کبھی توغف سے کام لیتی، دیکھ کر آنکھیں چرا لیتی اور تجاہل عارفانہ برتنے لگتی۔ وقار کے جذبات ایسے تھے، نہ باگ ہاتھ میں تھی نہ پاؤں رکاب میں۔ نیلم کے حسن کا جادو اس کے حساب پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہ تھی، تمام وقت گھر میں رہتی تھی، ہر شام خود کو قید آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سنوارتی تھی، شادی شدہ عورتوں کی مانگ مانی سنگار کرتی، پھر اپنی سجے ہوئے چھاپے کا جائزہ لیتی، لیکن پیار کو جاتی کہیں نہ تھی، بس کھڑکی میں آ کر باغ میں جھانکتی رہتی، جیسے اس کے من کا مالک اسی باغ میں کہیں چھپا بیٹھا ہو۔ اس نے وقار کو کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اس کو مخاطب کرنے کی جرت کر گزرتا۔ دو ماہ وہ یوں ہی پریشان رہا، تاہم نیلم کے سرنوں کے خطرے کارن اس سے مخاطب نہ ہوا، دبکا رہا اور از خود آواز دے کر اس کی توجہ پانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بالواسطہ اظہار کے سارے ارادے ترک کیے رکھے، تبھی وہ بھی مایوس ہو گئی۔ ایک حسین شام جبکہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو اس نے کھڑکی میں آ کر اپنی کلائیوں میں بڑی چوڑیاں کھنکائیں۔ وہ ہمتن نیلم کی جانب متوجہ ہو گیا، تبھی ایک پرچی جو کاغذ کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی تھی اس کے سامنے آ گری۔ اس نے وہ گولی اٹھا لی، اس پر لپٹا ہوا کاغذ کھولا، لکھا تھا رات 8 بجے سیڑھیوں پر ملاقات ہوگی، فقط نون۔ اس نے ان کا کاغذ ٹکڑے کے جیب میں محفوظ کر لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج اس کی سوچ کے دھارے ایک خوشگوار سمت میں مڑ چکے تھے، گویا نیلم کو میرے جذبات کا علم ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، تو یہ بناؤ سنگار واقع میرے لیے تھا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا۔ اس ننھی منی تحریر نے بیچارے وقار کی کتنی بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ اب اسے اگلی رات کا شدت سے انتظار تھا۔ دوسری شام آ گئی، نیلم کے خیالوں میں گم، عمدہ لباس زیب تن کر کے اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بن سور کر جب اپنے کمرے سے نکلا تو رات کے 8 بج رہے تھے، اندھیری رات تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر، سامنے گیٹ کا دروازہ کھل گیا۔ وہ اپنے گیٹ سے نکل کر تیزی سے وقار کی سین میں آ گئی اور اس کی سیڑھیوں سے اوپر گئی۔ اس جگہ جہاں وہ کھڑا ہو کر اس کی کھڑکی سے اسے دیکھا کرتا تھا وہ سرخ رنگ کے مبلوس میں تھی۔ اس نے خود کو اتنا سجایا تھا کہ سچ سچ کے عروس لگ رہی تھی۔ اس کے لباس میں لگی خوشبو اتنی تیز تھی کہ ہمارے گھر تک آ رہی تھی، جیسے سارا جہاں مہک گیا ہو۔ مدھم روشنی میں وہ باتیں کر رہے تھے، میں چھت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ دوری اور قربت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دوری آگ اور قربت ٹھنڈک تھی۔ وہ اس کو پا کر اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا، نیلم اس کی منزل تھی۔ دونوں دیر تک ساتھ رہے، اس کے بعد ایسے لمحات بار بار آئے جب ساری دنیا مٹ گئی اور اس کے بے چینی روح کو قرار آ گیا۔ یہ سلسلہ 3 ماہ چلا اور پھر گاؤں سے وقار کے والدین لوٹ آئے۔ وہ اسے لینے آئے تھے کہ اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک کم سن گھریلو لڑکی جس کی رشتہ دار تھی پسند کر لی تھی اور چاہتے تھے کہ وقار بھی ایک نظر شمائلہ کو دیکھ لے تاکہ وہ اس کی شادی کی تاریخ مقرر کر دے۔ ماں باپ کے اصرار پر اسے جانا ہی پڑا۔ بولی والی شمائلہ کو بے حد اچھی لگی، معصوم کم سن اور شرمیلی سی، اسے پاکیزہ صفت دوشیزہ اس کے دل میں گھر کر گئی۔
माँ से कहा, मुझे शमाइला से शादी पर कोई इतराज नहीं। गांव से आकर उसने सोचा, अभी तक मैंने नीलम की निजी जिंदगी के बारे में सवाल नहीं किया, जबकि मैं तनहा जिंदगी के अहम फैसले नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने नीलम से सवाल किया कि मुझे बता अपने गुजरे दिनों की बाबत। वालिद वफात पा गए थे, माँ बीमार है, भाई इस अमेरिका लेकर गए हैं। मैं पुराने मुलाजिम बाबा शदाब के अमरा रहती हूँ। उसकी बीवी कभी यहाँ आ जाती है और कभी गांव अपने बच्चों के पास चली जाती है। आजकल अम्मा मारिया गांव गई हुई है, उसकी बेटी लड़की पैदा हुई है, कुछ दिनों बाद आ जाएंगी। तुम्हारी मंगनी हो गई क्या? ये बड़ा अहम सवाल था, उसे इस गति को सुलझाना लाजिम था। तब नीलम ने तफसील से बताया कि मंगनी नहीं, मेरा निकाह हो चुका है। वालिद साहब अपनी जिंदगी में मेरा निकाह टेलीफोन पर अपने भतीजे फरहान से करवा के गए थे, जो अमेरिका में रहता है। निकाह को 5 बरस गुजर चुके थे, मगर वो अभी तक नहीं आया था। वालिद साहब मेरे निकाह के 1-2 बरस बाद तक जिए। वो उसको आने को कहते थे। फरहान टाल मटोल से काम लेता था, बाद में वालदा से भी टाल मटोल करता रहा। अभी भाई के पास अम्मी गई थी, देखो क्या होता है। 5 वर्ष में मैंने इंतजार किया है, अब और नहीं कर सकती। अब तो हर सूरत तलाक लूंगी। मुझे लगता है कि खुद ब खुद वो तलाक के कागजात किसी रोज भिजवा देगा, क्योंकि वो भी शादी कर चुका होगा। मामी भी वहां है, मगर मोहर बेलब है, न जाने क्या मामला है। वकार ने कहा, नीलम तुमने बुरा किया, मुझे पहले बताया होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं तुमसे यूं कभी ना मिलता। वो बोली, टेलीफोन का निकाह भी कोई निकाह होता है। उसके बावजूद मैंने 5 वर्ष तो इंतजार किया, और कितना करूंगी। मुझको किस जुर्म की सजा मिल रही है? ठीक है, मेरा निकाह तो निकाह होता है। जब इंतजार क्या थोड़ा सा और भी कर लेती, अपनी वालदा को तो आने देती। क्या जवाब लाती हैं? तुम्हारी मामी से तो वो बात कर लेंगी ही, और एक दिन भी और मुझसे इंतजार नहीं हो सकता। चंद माह तो बड़ी बात है। अब तुम मिल गए हो तो अब तुम ही मेरी मंजिल हो। उसने जवाब से वकार बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो सख्त शीशो बीच में था कि माँ का फोन मिला। मैंने तुम्हारी शादी की तारीख रख दी है, फला दिन पहुंच जाओ। वो घबराया, नीलम से कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था। इधर माँ मुंतजिर थी, जिसका बेटे पर बहुत हक था। काफी सोचे विचार के बाद उसने फैसला कर लिया कि माँ को यूज नहीं करना चाहिए, गांव जाना ही चाहिए। दूसरी शाम वो भाई से मिलने हमारे घर आया और मुझसे कहने लगा, गांव जा रहा हूँ। माँ ने शादी की तारीख ठहरा दी है। पता नहीं नीलम को फरामोश कर भी सकूंगा या नहीं। तभी नजर अपने घर की जानब की, जहाँ नीलम खिड़की में मौजूद थी। उसने इशारा किया कि वो रात को उससे मिलने आएगी। रात के 8 बजे मैं अपने कमरे की खिड़की में हवा लेने आई। मैंने देखा उसके घर घर नीलम आ गई थी। वो एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे। थोड़ी देर पहले उसको फरामोश कर देने के बारे में मुझसे बात कर रहा था, उससे शादी से माजरत की बात कर रहा था, लेकिन अब उसके सामने ऐसी बात करने की हिम्मत ना थी। वो उसके साथ सर्दबर्दी से बात नहीं कर पा रहा था। वो बेहद उदास और चुप चुप था। नीलम की मीठी बातें, उसकी कोई आवाज उसके कानों में ना पहुंच पा रही थी। तभी वकार की सर्द महरी उसे खुल गई। वो समझ गई कि वकार किसी गहरी सोच में है। उसने कहा, जो मसला है मुझे सच सच बता दो। उसने बताना ही पड़ा। ठीक है, कुछ दिनों कबल जब तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी का संदेशा लाती है थी, तब तुम ही मुझको आगाह कर देते। तुम उसकी खुशी पूरी करो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ। नीलम के ये कहते वकार पर जो परेशान था पुरसुकून हो गया। हल्का फुल्का उसका गांव चला गया। उसकी शादी शमाइला से हो गई और उसको वो हूर मिल गई जो सचमुच उसकी थी। शरीक हयात को पाकर उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको भी किसी से मोहब्बत न थी। शादी के बाद वकार ने घर छोड़ दिया और बीवी के साथ वहां रहना मुनासिब न जाना, जहाँ सामने नीलम का घर था, और दूसरे इलाके में फ्लैट लेकर शमाइला के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। मुद्दत तक वो ना हमारे घर आया और ना मुलाकात की। हम समझे कि वो किसी दूसरे मुल्क चला गया है। कुछ अरसा बाद नीलम की वालदा उसके चाचा मामी के हमरा अमेरिका लौट कर आ गई। बेटा भी साथ था, और फरहान ने अभी तक शादी ना की थी। उसने निकाह के लाज रख ली और अपनी हुक्का को लेकर अमेरिका चला गया। नीलम की किस्मत अच्छी थी कि खुदा ने उसे मजीद भटकने से बचा लिया। नीलम को मंजिल मिल गई और वकार को भी। मैं सोचती हूँ कि इस जैसे नौजवान राह रास्ते भटकने लगे तो थोड़ी सी शौरी कोशिश से खुद को संभाल सकते हैं कि उसमें उसके फलां का रास्ता मुजवर है। वो शादी करके घर बसा ले तो बहुत सी खराबियों से बच सकते हैं। ताहम जब अरसा बाद वो मिलने आया तो उसकी बातें सुनकर मैं शिशिर रह गई। मैं कितना गलत सोच रही थी। उसने साफ साफ सच्ची बातें कह दी। मैंने पूछा, तुम्हारी बीवी के साथ कैसी बसर हो रही है?
जिंदगी क्या नीलम के बगैर बेकैफ तो नहीं होगी। मेरी बीवी, मेरे दिल की रानी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। और उसके साथ शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि अज़वाजी जिंदगी और आज़ादाना मेल मिलाप में बहुत फर्क है। दूर रहकर मोहब्बत में आए बढ़ना और बात है, जो शय हासिल हो जाती है उसे अपनी कशिश खो देती है। जबकि निकाह के बाद अपनी जीवन साथी से पहली मुलाकात शर्फ जिंदगी है और अपनी दुल्हन जिंदगी बाद शराफत का पैकर और खलूस की जमानत साबित हो तो यही जिंदगी जन्नत है। उसके अल्फाज ने मुझे हैरत में डाल दिया। तो गोया वफादार और नेक बावफा बीवी मर्द के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। हाँ, यही बड़ा इनाम है। फिर भी मर्द अपनी अच्छी बीवियों की कदर नहीं करते और इधर उधर, और बहुत सी बदनसीब मर्द होते हैं। बड़ी बेवकार ने जवाब दिया। मैं हंस दी और वो मुझे हमेशा मजाक में बड़ी भी कहा करता था, क्योंकि मैं उसे अच्छा इंसान बनने की नसीहतें किया करती थी।